السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ شی جن پنگ کی امریکی کاروباری برادری اور اسٹریٹجک اکیڈمک سرکل کے نمائندوں سے ملاقات۔ چین اور پاکستان دہشت گردوں کو دہشت گردی کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کرنے کا عزم اور صلاحیت رکھتے ہیں، چینی وزارت خارجہ۔ اور چین فعال طور پر اعلیٰ معیار کی مصنوعات کی درآمد کو وسعت دے گا، چینی محکمہ کسٹم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 27 مارچ کو چین کے صدر شی جن پنگ نے بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں امریکی کاروباری برادری اور اسٹریٹجک اکیڈمک سرکل کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات کی تاریخ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستانہ تبادلوں کی تاریخ ہے، جس کا ماضی بھی عوام نے لکھا اور مستقبل بھی عوام ہی تخلیق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ دونوں ممالک میں بسنے والے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان مزید رابطے اور تبادلے ہوں گے اور زیادہ اتفاق رائے پیدا ہوگا۔ 27 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں پاکستان میں چینی اہلکاروں پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم دہشت گردی کی اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والوں پر دکھ اور رنج کا اظہار اور ان کے اہل خانہ سے گہری تعزیت اور دلی ہمدردی کی۔ لین جین نے کہا کہ چین اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ دہشت گردی تمام انسانیت کی مشترکہ دشمن ہے اور دہشت گردی کا قلع قمع بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور بیرون ملک چینی باشندوں، اداروں اور منصوبوں کی سلامتی کا بھرپور تحفظ کرتا ہے۔ لین جین نے کہا کہ چین اور پاکستان دہشت گردوں کو وہ قیمت ادا کرنے پر مجبور کرنے کا عزم اور صلاحیت رکھتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاک تعاون کو کمزور کرنے کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ چین پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو بہتر بنانے کی حمایت جاری رکھے گا اور دونوں ممالک کے عوام کے مفاد کے لیے تمام شعبوں میں چین پاکستان تعاون کو ثابت قدمی سے آگے بڑھائے گا۔ دہشت گردی انسانی معاشرے کی مشترکہ دشمن ہے اور انسداد دہشت گردی عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں دنیا بھر کے 46 ممالک اور علاقوں میں 7,000 سے زائد دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں۔ چین ہمیشہ انسداد دہشت گردی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ 27 دسمبر 2015 کو چین نے انسداد دہشت گردی کو اپنی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 جنوری 2016 کو عوامی جمہوریہ چین کے انسداد دہشت گردی کے قانون کو باضابطہ طور پر نافذ کیا گیا۔ 23 جنوری 2024 کو چین نے چین کا انسداد دہشت گردی کا قانونی نظام اور عمل کے عنوان سے ایک وائٹ پیپر جاری کیا، جس میں چین کے قومی حالات کے مطابق انسداد دہشت گردی کے قانون کی حکمرانی کے لیے چین کی سمت کو جامع طور پر متعارف کرایا گیا اور دنیا کو انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے لیے چینی حکمت اور چینی حل فراہم کیے گئے۔ چین انسداد دہشت گردی کی اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو فعال طور پر انجام دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے 12 عالمی بین الاقوامی کنونشنز اور شنگھائی تعاون تنظیم کے کنونشن برائے انسداد دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی کے دیگر علاقائی معاہدوں میں شامل ہوا ہے۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی عالمی قراردادوں اور عالمی تحفظ امن مشنز کی منظوری کے سلسلے میں حمایت فراہم کی ہے۔ اس کے ساتھ چین نے اقوام متحدہ کی عالمی انسدادی دہشت گردی کی حکمت عملی کی تشکیل کو بھی فروغ دیا ہے۔ چین نے کثیر الجہتی انسداد دہشت گردی تعاون کے میکینزم میں فعال طور پر حصہ لے کر درجنوں ممالک کے ساتھ ملاقاتوں اور تبادلے کے میکینزم قائم کیے ہیں اور عالمی انسداد دہشت گردی کے نصب العین کی ترقی میں اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ 27 مارچ کو چین کے قومی ادارہ برائے شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے فروری تک ملک میں مقررہ پیمانے سے اوپر کے صنعتی اداروں کا مجموعی منافع
914.06 बिलियन युआन था, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 10.2% का इजाफा है। जनवरी से फरवरी तक मुकर्ररा पैमाने से ऊपर के सनती इदारों में रियासत के ज़ेरे इंतज़ाम कारोबारी इदारों का मजमूई मुनाफा 343.49 बिलियन युआन था, जिसमें साल बसाल 0.5% का इजाफा हुआ। जॉइंट स्टॉक इंटरप्राइजेस का मजमूई मुनाफा 689.85 बिलियन युआन था, जो 5.3% का इजाफा है। हांगकांग, मकाओ, ताइवान और गैर मुल्की माली एआनत से चलने वाले कारोबारी इदारों का मजमूई मुनाफा 216.92 बिलियन युआन था, जो 31.2% का इजाफा है, जबकि निजी इदारों का मजमूई मुनाफा 12.7% इजाफे के साथ 246.54 बिलियन युआन रहा। रवां साल से चाइना इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो हर साल 13 से 18 अप्रैल तक चीन के सूबे हाइनान में मुनक्किद होगी। चीन की रियासती कौंसिल के दफ्तर इत्तलात ने 27 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि RCEP के 11 रुकन ममालिक के 318 ब्रांड्स चौथी चाइना इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो में शिरकत करेंगे, जिसमें बूथ का कुल रकबा 3000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा है। चाइना इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सपो RCEP के रुकन ममालिक के लिए चीन के खुलेपन के मौक़ों के इश्तिराक और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है। चीन की रियासती कौंसिल के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने 26 तारीख को पैदावार, खपत, दरामद और बरामद से मुताल्लिक हालिया आदाद-ओ-शुमार और पॉलिसियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीनी महकमा कस्टम के मुताल्लिका अहलकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले मरहले में चीन फ़ाल तौर पर आला मयार की मसनूआत की दरामद को वुसअत देगा। हालिया बरसों में चीन ने ज़रई और ग़िज़ाई मसनूआत के लिए मार्केट तक रसाई को बढ़ाना जारी रखा है, करंतना तरीक़ाकार को बेहतर बनाया है और ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की ज़रई और ग़िज़ाई मसनूआत को चीन बरामद करने की इजाज़त दी गई है और गैर मुल्की पैदावारी इदारों को चीन में इंदिराज की इजाज़त भी दी गई है। गुज़श्ता साल 51 ममालिक और ख़ित्तों से 146 इक़साम की आला मयार की ज़रई और ग़िज़ाई मसनूआत को चीन बरामद करने की इजाज़त दी गई है। महकमा कस्टम्स के डेप्यूटी डायरेक्टर वोंग लिंग जोन का कहना था कि रवां साल पहले 2 माह में चीन के दरामदी ज़राए ने दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों का अहाता किया। अगले मरहले में महकमा कस्टम्स फ़ाल तौर पर आला मयार की मसनूआत की दरामद को वुसअत देगा और चीन जैसी एक सुपर बड़ी मार्केट की तामीर में मदद की जाएगी, ताकि चीनी मार्केट को एक बड़ी मार्केट में ढाला जा सके और दुनिया के साथ इश्तिराक किया जा सके। मकामी वक्त के मुताबिक 26 तारीख को गजा की पट्टी में फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के दोनों फरीकों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी रहा। इसराइली दिफाई अफवाज ने कहा कि उसने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में मुतअद्दिद अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जबकि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों का कहना है कि उन्होंने गजा की पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों पर हमले किए हैं। 26 तारीख को इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी इस्लामी मज़ाहिमती तहरीक हम्मास के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमलों की वीडियो जारी करते हुए कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जंगी तैयारों ने गजा की पट्टी में ज़ेर ज़मीन सुरंगों और फ़ौजी तनसीबात समेत 60 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए हैं। इसराइली अफवाज ने इन मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए जहाँ से फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने रॉकेट दागे। इसके अलावा इसराइली अफवाज ने शिमाली गजा की पट्टी में गजा सिटी में शिफा हस्पताल के इलाके में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखीं, जिसमें मुतअद्दिद मुसल्लह अफराद हलाक हुए। इसी रोज़ हम्मास के मुसल्लह धड़े कासिम ब्रिगेड ने कहा कि उसके अस्करियत पसंदों ने इसी दिन शिफा हस्पताल के करीब इसराइली फ़ौजियों पर मार्टर गोलों से हमला किया और इसराइली गाड़ियों को धमाके से उड़ा दिया। इसके अलावा खान यूनुस में उन्होंने 2 इसराइली टैंकों पर रॉकेटों से हमला किया, जिनमें से एक मुकम्मल तौर पर जल गया। फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद से वाबस्ता एक मुसल्लह धड़े कुद्स फोर्स ने 26 तारीख को कहा कि उसके मुसल्लह अफराद ने उसी दिन शिफा हस्पताल के करीब इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों पर हमला किया है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn।